नमस्ते बच्चों, आज हम एक नए लेसन की ओर चलते हैं। इसके पहले मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, आप सब अपने घर में ठीक है ना? हाँ, मुझे पता है आप सब अपने घर में ठीक है। और तुम लोग सोच रहे होंगे ये मिस हमेशा ऐसे क्यों पूछते हैं? क्योंकि बच्चे आजकल का हमारा ये पर्यावरण बहुत बुरा है, इसलिए मैं आपसे हर बार ऐसे पूछते हैं, आप कैसे हैं, कैसे रहते हैं, अच्छा काम करना, ऐसे क्योंकि कोरोना एक बहुत बड़ा मारी तरह हमारे सामने खड़ा है, तो हमारा सुरक्षा हमारा हाथ में ही है, इसलिए मिस हमेशा ऐसे पूछते हैं। तो हम आगे चलते हैं। हमारा नया लेसन का नाम है भागा भूत। क्या है? भागा भूत। ये भूत शब्द आप कहीं और कहाँ से भी कहते होगे ना, सुनते हैं ये शब्द। क्या है ये शब्द? ഭൂത്. കേട്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ ഈ ശബ്ദം ഭൂത്? എന്താണ് ഈ ഭൂതം എന്ന് പറയുന്നത്? നമ്മളെല്ലാം പറയും ഭൂതം പ്രേതം ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നല്ലേ? ചുമ്മാതാ, അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. ചില ആൾക്കാർ അതിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു. कुछ लोग ऐसे विश्वास करते हैं, भूत है, प्रेत है ऐसे, लेकिन कुछ लोग विश्वास नहीं करते। इस पाठ द्वारा ये लेखक और एक कहानीकार हमें ये समझाना चाहता है, भूत और प्रेत ये हमारा मन का व्यहम है. ये व्यहം माने क्या है? നമ്മുടെ തോന്നലുകളാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല. അപ്പം നമ്മളുടെ തോന്നലുകളാണ്. നമ്മൾ തന്നെ നിയന്ത്രിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സംഭവം നമ്മൾക്ക് കാണാം. ആരും കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ, ഭൂതമുണ്ട് പ്രേതമുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതല്ലാതെ ആരും കേട്ടിട്ട് പോലുമില്ല, കണ്ടിട്ടുമില്ല അല്ലേ? കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, പക്ഷെ കണ്ടിട്ടില്ല. നമ്മളുടെ കണ്ണിൽ കാണാത്ത സംഭവങ്ങളെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? വിശ്വസിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ചില കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട്, अंधेरे में वो डरते हैं, अंधेरे को वे डरते हैं, रात के समय वे बाहर नहीं निकलते. ऐसे है. എന്താണ്? ഭൂതമുണ്ട് പ്രേതമുണ്ട് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് രാത്രി സമയങ്ങളിൽ പുറത്ത് പോകില്ല. പിന്നെ ഇരുട്ടിനെ പേടിയാണ് കുറച്ച് പേർക്ക്. അന്ധേർക്കോ ഡർത്തേ ഹേ, അന്ധേരക്കോ ഡർത്തേ ഹേ. ഇരുട്ടിനെ പേടിയാണ്. ഇരുട്ട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ചില കുഞ്ഞുങ്ങൾ ബോധം കെട്ട് വീഴുകയൊക്കെ ചെയ്യും. കുഞ്ഞുങ്ങൾ മാത്രമല്ല വലിയവർക്കും അങ്ങനെ സംഭവിക്കാറൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ചില സമയത്ത് ഇങ്ങനെ शून्य अवस्था में एक थोड़ा सा शब्द आते हो तो वो डर जाते हैं. മൊത്തം സൈലൻ്റായിട്ട് കിടക്കുകയാണ്. ആ സമയത്ത് ഒരു ചെറിയ ശബ്ദം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പേടിച്ചു പോകും. അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. അതിൻ്റെയൊക്കെ പിന്നിലെ കാരണങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അല്ലാതെ ശബ്ദം കേട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ബഹളം വെക്കുക ഒന്നുമല്ല ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് ഈ ലെസണിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. तो हम आगे चलते के भागा दूध. यहाँ के पात्र माँ और उसके 2 संतान, फिर एक बंदर है. ഒരു അമ്മയും അമ്മയുടെ 2 കുട്ടികളും ഒരു കുരങ്ങനുമാണ് ഇതിലെ കഥാപാത്രങ്ങൾ. അപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, there is a column, page number 63. भागा भूत. लुक दे. घर से मिठाइयों की चोरी होने लगी थी. लोगों ने अंकित को दोषी ठहराया. अंकित को मिठाइयाँ खाने का बहुत शौक था, पर इस बार लड्डू उसने नहीं चुराए थे. वह चोर को पकड़ना चाहता था. उसने जासूसी की और पता लगाया कि खिड़की के रास्ते बंदर भीतर आकर मिठाइयाँ ले जाता था. अंकित ने साबित कर दिया कि भूत वूत केवल वहम है. हम कहते हैं, मैंने कहा, एक माँ और उसके 2 बच्चे और बंदर इसके पात्र हैं. इसका मेन पात्र का नाम है अंकित, तुम्हारे जैसे एक लड़का, वो है इसका पात्र. उसे मिठाइयाँ बहुत शौक थे. ഇവിടുത്തെ മിഠായി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പോലത്തെ മിഠായി അല്ല. ഇവിടെ മിഠായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വീറ്റ്സ്. ഏത് സ്വീറ്റ്സിനെയും ഹിന്ദിക്കാരെന്ത് പറയും? മിഠായി എന്നേ പറയുള്ളൂ. അല്ല നമ്മളുടെ കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്ന
കാഡ്ബറീസോ അല്ലെങ്കിലുള്ള മിഠായികളെ അല്ല പറയുന്നത്. അങ്കിതിൻ്റെ മിഠായി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? വളരെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു. अंकित को मिठाई बहुत शौक था, इसलिए जब भी उसको मिठाई मिलते हैं वह पूरा खा जाते हैं और कुछ भी और मिलने के लिए माँ के पीछे करते हैं और जहाँ माँ रखते हैं वहाँ से ले जाते हैं. ऐसे ही होते हैं, लेकिन इस बार वो ऐसे नहीं किया. फिर भी सब लोग उसे दोषी ठहराया. उसने उसका पता भी लगाया और चोर को पकड़ लिया. वह कैसे है इस पार्ट में कहते हैं. ओके. मेरी 2 कमज़ोरियाँ हैं, हंसते हुए अंकित ने कहा. मलाई और मिठाई. जब मैं छोटा था तब जब मैं अम्मा मिठाई बनाकर रखती, मैं चुपके से जाकर चट कर जाता. एक बार तो गरम गरम मिठाई से मेरा गाल, हाथ, पैर सब कुछ जल गया था. अब भी दाग वैसी ही है. हम कहते हैं, अंकित कहते हैं हमसे, क्या कहते हैं? मेरी 2 കംസോരിയാം ഹേ. എനിക്ക് 2 ഇഷ്ടങ്ങളുണ്ട്. കംസോരി എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ആ ഒരു ഭയങ്കരമായ ഇഷ്ടത്തെയാണ് പറയുന്നത് കംസോരി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ. അതായത് നമുക്ക് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമുള്ള കാര്യം, അതിനെ നമുക്ക് ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത സംഭവങ്ങളെയാണ് കംസോരി എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത ആവശ്യത്തെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? കംസോരി എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം അവന് അത് അത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. മേരി 2 കംസോരിയാം ഹേ. അതായത് ഇത് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഇത് കിട്ടുവാൻ വേണ്ടി അവൻ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ചെയ്യും. അതാണ് കംസോരി എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ മീനിങ്ങിലേക്ക് വരുന്നത്. അതെന്താന്ന് നോക്കിയേ. ഹസ്തേ ഹുയെ अंकित ने कहा. अंकित कैसे कहा? हंसते हुए, ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു. मुझे 2 कमज़ोरियाँ है. എനിക്ക് 2 കംസോരീസ് ഉണ്ട്. എന്താണ്? मलाई और मिठाई. क्या क्या है? मलाई और मिठाई. मलाई जो है दूध से बनाते हुए एक पलहार, मधुर पलहार. दूधिൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന മധുര പലഹാരം. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിവിടെ പേട എന്ന് പറയില്ലേ, ആ പേടയാണ് ഇവിടെ എന്തെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? പേട പോലത്തെ സാധനം, ബർഫി, പേട, അതുപോലെയുള്ള സാധനങ്ങളെയാണ് മലായി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ആ മലായിയും പിന്നെ എന്തോ മിഠായി, മധുര പലഹാരങ്ങളുമാണ് അവൻ്റെ ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ജബ് മേ छोटा था तब जब भी अम्मा मिठाई बनाकर रखती मैं चुपके से जाकर चट कर जाता. और वो ये भी कहते हैं वह भी जब मैं छोटा था, എപ്പോഴാണ്? उसके बचपन के समय के बारे में कहते हैं. वो छोटा था तो उसकी माँ क्या बनाते थे? मधुर पलहार और मिठाई बनाते थे. उसने क्या करते? चोरी से, चुपके से जाते हैं, चोरी करके वो सब खा जाते हैं. എന്താണ്? അമ്മ അറിയാതെ പോയി പതുങ്ങി പതുങ്ങി ചെന്ന് അതെടുത്ത് കഴിക്കും. നമ്മളും ചെയ്യാറില്ലേ? ചില മിഠായികളൊക്കെ കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ, മധുര പലഹാരങ്ങളൊക്കെ കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? ആദ്യം അമ്മ നമുക്കൊരു പങ്ക് തരും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? അത് നമുക്ക് പോരാ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? പതുക്കെ അമ്മ കാണാതെ എവിടെയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ നോക്കി വെക്കും. അമ്മയും ആരും കാണുന്നില്ല എന്ന് കണ്ടാൽ എന്ത് ചെയ്യും? പതുക്കെ ചെന്ന് അതെടുത്ത് കഴിക്കും. ഇവിടെയും അത് തന്നെയാണ് അങ്കിതം ചെയ്യുന്നത്. उसकी पसंद चीज़ें जब उसकी माँ बनाती है तो उसने क्या करते हैं? चोरी करते हैं और चुपके से जाकर वो खा जाते हैं. एक बार तो गरम गरम मिठाई से मेरा गाल, हाथ, पैर सब कुछ जल गया था. आज भी दाग वैसा ही है. लेकिन एक बार उससे क्या हुआ? जलन हुआ. जलन എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? പൊള്ളുക. क्योंकि उस बार उसकी माँ गरम गरम मधुर पलहार बनाई. അതായത് നമ്മുടെ ജിലേബിയൊക്കെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ജിലേബിയും ലഡുവും എല്ലാം നല്ല ജിലേബിനെ തിളച്ച എണ്ണയിൽ നിന്ന് എടുത്താൽ മാറ്റി വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുപോലെ എന്തോ സാധനമാണ്. കുഞ്ഞിനറിയില്ലായിരുന്നു അത് ചൂടായിരുന്നു എന്ന്. അപ്പോൾ അവൻ എന്ത് ചെയ്തു? അത് ചെന്ന് എടുത്തു. അപ്പോൾ ചൂടുള്ള സാധനമാണ്. എടുത്തപ്പോൾ എന്ത് പറ്റി കാണും? ജലൻ ഹുവ. അവൻ്റെ കൈയും കാലും മുഖവും എല്ലാം എന്ത് പറ്റി? പൊള്ളി പോയി. ഉസ്കാ ദാഗ്, അതിൻ്റെ ആ അടയാളങ്ങൾ അബ്ബി ഹേ, ഇപ്പോഴും അവൻ്റെ ശരീരത്ത് ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. तो नेक्स्ट पैराग्राफ. मेरे घर के पास एक मंदिर है. वहाँ शंकर नारायण नाम की पुजारी थे. वे मेरी पसंद जानकर अक्सर लड्डू, पेड़े, बर्फ़ी
आदि भेज देते हैं। यहाँ कहते हैं अंकित के घर के पास एक मंदिर है. അങ്കിതിൻ്റെ വീടിൻ്റെ അടുത്ത് എന്തുണ്ട്? മന്ദിർ. മന്ദിർ മീൻസ് ടെമ്പിൾ. ടെമ്പിൾ അമ്പലം, ഒരു അമ്പലം ഉണ്ട്. വഹാം കി പൂജാരി കാ നാം ഥാ ശങ്കർ നാരായൺ. അവിടുത്തെ പൂജാരിയുടെ പേരായിരുന്നു ശങ്കർ നാരായൺ. क्या था पुजारी का नाम? शंकर नारायण. उस शंकर नारायण पुजारी को मालूम हुआ था और उसे वो जानते थे अंकित को मधुर पलहार बहुत पसंद है, मिठाइयाँ बहुत पसंद है. किसको मालूम थे? शंकर नारायण को मालूम थे कि किसको पसंद है? अंकित को पसंद है. क्या पसंद है? मिठाइयाँ पसंद है. इसलिए उसने क्या करते थे? वो लड्डू, പേട, ബർഫി ആദി അക്സർ ഉസേ ദേതേ थे. എല്ലായ്പ്പോഴും അമ്പലത്തിൽ പൂജ കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുമായിരുന്നു? എല്ലാ ദിവസവും ഇവൻ്റെ മധുരപലഹാരം ഇഷ്ടമാണെന്നറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് ലഡ്ഡു, പേട, ബർഫി ഇതെല്ലാം സൂക്ഷിച്ചു വെച്ച് ഇവന് കൊടുക്കുമായിരുന്നു. आज भी उन्होंने 2 लड्डू भेज दिए थे. माँ ने लड्डू एक डिब्बे में डाल फ्रिज के ऊपर रख दिया. फिर रसोई घर का दरवाज़ा बंद कर बाहर आ गई. थोड़ी देर बाद जब लड्डू निकालने रसोई घर में गई तो देखा कि लड्डू डिब्बे सहित गायब थे. सबने मिलकर मुझे दोषी ठहराया. आज भी ऐसा हुआ. शंकर नारायण जी ने क्या किया? उसने कुछ मिठाइयाँ एक डिब्बे में लाकर उसको दे दिया. उसकी माँ ने उसे रसोई घर में लेकर गए और उसे फ्रिज के ऊपर रख दिया. അപ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്തത്? ശങ്കരനാരായണൻജി പതിവ് പോലെ തന്നെ മധുരപലഹാരങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നു. അത് ഒരു ഡബ്ബയിലാക്കിയാണ് കൊടുത്തത്. ആ ഡബ്ബ ആടയിൽ കൊടുത്തു, അമ്മയുടെ കൊടുത്തു. അമ്മ എന്ത് ചെയ്തു? അത് കൊണ്ടുപോയി ഫ്രിഡ്ജ് കെ ഊപ്പർ, ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചു. അത് എവിടെയാണ്? രസോയി ഘർമേ. രസോയി ഘർ എന്ന് പറയുന്നത് കിച്ചണാണ്. കിച്ചണിൽ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ മുകളിൽ കൊണ്ട് വെച്ചു. उसके बाद उसने रसोई घर बंद कर दिया. അതിനുശേഷം ആ അടുക്കള അടച്ചു. वो बाहर निकला, തിരിച്ച് പോന്നു. कुछ देर बाद, കുറച്ച് സമയങ്ങൾക്ക് ശേഷം उसने फिर रसोई के अंदर, रसोई घर के अंदर गए और फ्रिज से क्या लेने गए? मिठाइयाँ लेने गए. लेकिन जब उसकी माँ रसोई घर के अंदर गए वो डिब्बा लेने तो उस समय वो गायब थे. എപ്പോഴാണോ അമ്മ അടുക്കളയിൽ ചെന്ന് ആ മിഠായിയുടെ ഡിബ്ബ എടുക്കാൻ നോക്കിയത്, അമ്മയ്ക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി? ആ സാധനം അവിടെ ഇല്ല എന്ന് മനസ്സിലായി. तो सपने क्या करते? सपने दोषी ठहराया. किसको? अंकित को दोषी ठहराया. क्योंकि हमेशा एक काम कौन करते थे? हमेशा एक काम अंकित करते हैं. उसको मधुर पलहार बहुत पसंद है, इसलिए वो क्या करते? वो चुपके से जाकर वो ले जाते थे. इस बार लेकिन वो नहीं लेते थे. फिर भी दोषी किसे ठहराया? दोषी अंकित को ही ठहराया. अम्मा बोली, इसी ने लड्डू खाए हैं, इसे किसी भी परवाह नहीं. बांट कर खाना तो मानो इसे आता ही नहीं. अम्मा बोली, इसी ने लड्डू खाए हैं, इसे किसी की परवाह नहीं. बांट कर खाना तो मानो इसे आता ही नहीं. क्या हुआ? अम्मा बोली, अम्मा പറഞ്ഞു. എന്താണ് അമ്മ പറഞ്ഞത്? ഇസിനെ ലഡ്ഡു ഖായി ഹേ, ഇവൻ തന്നെയാണ് ലഡ്ഡു കഴിച്ചത്. ഇസെ കിസിക്ക് പർവാ നഹി, ഇവൻ ആരെക്കുറിച്ച് ഓർമ്മയില്ല. മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ള ചിന്ത അവന് ഇല്ല. ബാട്ട്കർ ഖാന തോ ഇസെ ആത്താ ഹി നഹി. ബാട്ട്കർ ഖാന, ഷെയർ ചെയ്ത് കഴിക്കാൻ ഇവന് അറിയില്ല എന്ന് അമ്മ പറഞ്ഞു. मैंने कहा, नहीं अम्मा, मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने लड्डू नहीं लिए. मेरे बहन ने भी मेरे साथ दिया. अम्मा भैया तो यही बैठकर काम कर रहे थे. मैंने कहा, मैंने माँ से कहा, मैं नहीं ले लिया, मैं ഞാനത് എടുത്തില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. मैंने लड्डू नहीं लिए, ഞാൻ ലഡ്ഡു എടുത്തില്ല. मेरी बहन भी मेरे साथ लिया, എൻ്റെ സഹോദരി ഉണ്ടായിരുന്നു, സഹോദരിയും എൻ്റെ കൂടെ നിന്നു. वो कहते थे भाई यहाँ बैठकर काम करते थे. उसने कहा, भाई
यहाँ बैठकर काम कर रहे थे, तो इसलिए वो नहीं ले लिया, ऐसे कहा। तो बच्चों, आज का कक्षा हम यहाँ समाप्त करते हैं। आप क्या करना है, आपको ये लेसन 3 या 4 बार दोहरा कर पढ़ना है। ओके, 3 और 4 बार दोहरा कर पढ़ना। नमस्ते बच्चों।